আমরা আজকের প্রার্থনা শুরু করছি। ওম असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति শান্তিः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ध्वान्तारिं सर्वपापगनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চতুর্থ অধ্যায় 31 নম্বর শ্লোক থেকে वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण
द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের প্রাত্যহিক মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক। আমি শ্লোকটি পাঠ করছি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম। আরেকবার পাঠ করছি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: এইরূপ জেনেই পূর্বতন মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করেছেন, এই জন্য তুমিও পূর্বসূরিগণের দ্বারা নিত্য আচরিত কর্মই পালন কর। এই শ্লোকটি আসলে আগের শ্লোকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আগের শ্লোকে ভগবান বলেছিলেন যে আমি কর্মের দ্বারা কখনো লিপ্ত হই না, কর্ম আমাকে লিপ্ত করতে পারে না, এবং কর্মফলের প্রতিও আমার কোনো স্পৃহা নেই। এইরকম ভাবে, অর্থাৎ আমি কর্ম করলেও আমি নিষ্কাম কর্ম করি, আমার কর্মফলের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই এবং কর্মের সঙ্গে আমি লিপ্ত হই না, মানে কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে যাই না, অর্থাৎ আমি নিষ্কাম কর্ম করি। এইভাবে যে আমাকে জানে, যে মুমুক্ষু, যে সাধক আমাকে জানে,
সেও আমার এই স্বরূপ জেনে আমাকে লাভ করে এবং সে কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায়। এটি আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল। সেই অর্থটিকে এখানে অনুবৃত্ত করছে যে এবং জ্ঞাত্বা, এইভাবে যিনি জেনে কৃতং কর্ম, কর্ম করেছেন। কারা করেছেন? পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ, পূর্বৈহি অপি মুমুক্ষুভিঃ, পূর্বের মুমুক্ষুগণরাও, অর্থাৎ পূর্বে অর্থাৎ আগে যে সমস্ত মুমুক্ষু মানে যাদের মোক্ষের ইচ্ছা আছে, মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা আছে, অর্থাৎ যারা মোক্ষ চায়, মুক্তি পেতে চান, সেই মুমুক্ষুগণ সাধক ব্যক্তিগণ এইরকম আমাকে জেনেই নিষ্কাম কর্ম করেছেন, সেই জন্য তারা মুক্ত হয়েছেন। সেই জন্য তুমিও সেরকম কর্ম করো। কুরু কর্ম এব তসমাৎ ত্বম, তসমাৎ সেই কারণে, অর্থাৎ পূর্বের আচার্যগণ বা পূর্বের সাধকগণ মুমুক্ষুগণ যেরকম কর্ম করেছেন, নিষ্কাম কর্ম করে তারা মুক্ত হয়েছেন, এইরকম জেনে তুমিও সেই রকম কর্ম করো, সেই রকম নিষ্কাম কর্ম করো। চুপ করে বসে থেকো না, কর্ম ত্যাগ করো না। অর্জুন এই চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই বলেছেন যে কোনটা শ্রেষ্ঠ, কর্মযোগ না জ্ঞানযোগ। সেইখানে ভগবান এখানে বলছেন যে তুমিও কর্ম করো, অর্থাৎ কর্ম ত্যাগ করবে না, তোমার কর্তব্য যেটা সেটা তোমাকে করতেই হবে। এবং সেটা কিভাবে করবে? নিষ্কাম ভাবে করবে। এই নিষ্কাম ভাবে কর্ম করলেই তুমি মুক্ত হবে। শুধু তুমি নয়, তোমার যারা পূর্বপুরুষগণ, যারা তোমার অনেক আগে থেকেই সাধকগণ, তারা এভাবেই কর্ম করে এসেছেন, নিষ্কাম কর্ম করেছেন, ফলে তারা আমাকে লাভ করেছেন, মোক্ষ লাভ করেছেন। সেই জন্য তুমিও কর্ম করো। যেমন জনক রাজা, জনক রাজা তিনি রাজা ছিলেন, কিন্তু তিনি একদিকে নিষ্কাম কর্ম করতেন, অর্থাৎ সমস্ত কিছু কাজ করতেন, কিন্তু সেই কর্মফল তাকে লিপ্ত করতে পারতো না। বলা হতো তার নাম বৈদেহ জনক, অর্থাৎ বিদেহ, অর্থাৎ দেহভাব তার মধ্যে ছিল না, বিদেহী এরকমও বলা হতো। সেই রকম তোমাকেও কাজ করতে হবে, কাজ না করলে হবে না। আমাদেরকেও কাজ করতে হবে। ভগবান বলছেন যে কাজ আমাদেরকে করতে হবে, কিন্তু কিভাবে কাজ করতে হবে? নিষ্কাম ভাবে কাজ করতে হবে। এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে কর্ম তার বন্ধনের মধ্যে আমাকে ফেলতে না পারে। এটা শুধু আমাদেরকে করতে হবে এরকম নয়, যারা আমাদের পূর্বতন আচার্য, পূর্বতন সাধক, তারা এভাবেই কর্ম করেছেন, তবেই তারা এই কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এবং পরবর্তীকালেও যারা কাজ করবেন এইভাবেই কিন্তু করতে হবে। ভগবান যদিও সেটি এখানে বলেননি, কিন্তু বলছেন যে এভাবেই তোমার পূর্বের যে সাধকগণ, পূর্বের মুমুক্ষুগণ এভাবেই কর্ম করেছেন। যদি তুমি আত্মাকে না জানো, তাহলে নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য, মনকে শুদ্ধ করার জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। আর তুমি যদি আত্মজ্ঞানী হয়ে যাও, তাতেও তোমাকে এই কাজগুলো করতে হবে। কিসের জন্য? লোক সংগ্রহের জন্য, অর্থাৎ এই আহ পরোপকারের জন্য সাধারণভাবে বলা যেতে পারে। লোক সংগ্রহ অর্থাৎ যারা মুক্ত হয়ে যান, সেই যেমন ভগবান নিজে, নিজে তো মুক্ত পুরুষ, তিনি কেন কাজ করছেন? লোক সংগ্রহের জন্য, পরের উপকারের জন্য। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্ত পুরুষ, কিন্তু তিনি তাতেও কাজ করছেন, লোককে উপদেশ করছেন। কেন? কারণ যারা অবতার পুরুষ, মুক্ত পুরুষ, তারা পরের উপকারের জন্য কাজ করে যান। এটা আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে। আমরা এখানে আজকের মনন শেষ করছি। আপনারা এরপর আপনাদের প্রাত্যহিক জীবন, প্রাত্যহিক রুটিন অনুসারে শুরু করুন। সকলে ভালো থাকবেন। আমরা শেষ করছি।